بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے کئی ٹرائل ہو رہے تھے اور ہم بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ آج 2 عدالتیں لگی ہوئی تھی، 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگی ہوئی تھی۔ آج ہم نے اپنے آنکھوں سے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک کے بجائے 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگ گئی۔ ایک عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی لگی تھی، جس میں کراس ایگزامینیشن ہو رہا تھا، جس میں خان صاحب موجود تھے، اور اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم سائپر ٹرائل کے لیے ایک الگ سی جگہ میں جج صاحب نے عدالت لگائی اور وہاں بھی یہ آرڈر کر لیا کہ خان صاحب کو یہاں پروڈیوس کیا جائے۔ عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ دوسرے کورٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی گئی۔ نیب کے کیس میں ریکویسٹ کے باوجود کہ ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم کراس ایگزامینیشن کریں گواہوں پہ، لیکن جج صاحب نے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ اسٹرک اپ کیا ہے۔ اب کل کی کیا پروسیڈنگز ہوگی وہ ابھی ریٹن آرڈر آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح آج سائپر کے کیس میں جج صاحب جو اس کیس کے لیے اسپیشل اپوائنٹ ہوئے ہیں، اسی طرح پراسیکیوٹر جو اسپیشلی اپوائنٹ ہوئے ہیں، اسی کی طرح خان صاحب کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جج صاحب نے بھی اپنے طرف سے ڈیفنس کاؤنسل اسٹیٹ ایکسپنس سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ڈیفنس کاؤنسل آج موجود تھے اور ان کی موجودگی میں کراس ایگزامینیشن ہونا تھا، کیونکہ یہ ایک ایکیوزڈ کا اپنا آئینی حق ہے آرٹیکل 10A کا کہ اس کا دفاع وہ وکیل کرے جس پہ اس کا اعتماد ہو اور جو اس کا چوز کردہ ہو۔ اس کے باوجود جج صاحب نے کہا میں آرڈر پاس کر چکا ہوں، خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جرا وہ وکلا کریں گے جو جج صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے، اور وہ دونوں وکلا نہ تو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس لائن میں، نہ ہی ان کے پاس کمپلیٹ فائل موجود تھی، نہ ہی ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ نہ وہ وٹنسز پہ وہ کراس ایگزامینیشن کر سکے، اور نہ ہی خان صاحب نے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان وکلا پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ وکلا صاحبان آلریڈی پراسیکیوشن اور اسٹیٹ کے سرکاری وکیل تھے۔ اس قسم کا طریقہ کار آئین اور قانون میں کیا، یہ تو پنچایت اور عام کامن سینس میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ٹرائل شروع ہوا اور جس طریقے سے 9 گواہ لائے گئے اور ایک ہی کی طرف سے 2-3 کوشچن کیے گئے اور پھر کہا گیا کہ باقی آپ اڈاپٹ کر لیں، اسی طریقے سے آج 4:30 بجے انہوں نے کراس ایگزامینیشن شروع کر کے 8 بجے سے پہلے انہوں نے پروسیڈنگ کنکلوڈ کر لی، اور اب 10:30 ہے، جج صاحب ابھی بھی کورٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے ریٹائرنگ روم میں موجود ہے۔ ہم ابھی باہر نکلے ہیں اور جج صاحب 342 کی سٹیٹمنٹ لکھوا رہے ہیں۔ 36 سوالات پہ شاید مبنی ایک 342 کی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پراسیکیوشن کا ایویڈنس کنکلوڈ کر لیا۔ ایویڈنس 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد کلوزنگ آرگومنٹس اور ججمنٹ ہوگی۔ ہم ایسے ٹرائل کے شدید الفاظ، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اسپیشلی ایسے ٹرائل میں اور ایسے جرائم میں جس میں ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے۔ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کواش کرتے ہوئے اس کو اسٹرکٹ ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن جج صاحبان کو اپنی طرف سے کوئی جلدی ہے اس کیس میں، اور جلدی جس بھی تناظر میں ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بصد احترام
मुखातिब और दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आर्टिकल 203 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सोमोटो के जरिए इसका तदारुक किया जाए। ऐसे सीरियस केसेस में आप द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस जो है वो अपहोल्ड रखे। वो एक साबिक वजीर आज़म है, एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान साहब नियाजी। जो लोग उसके नाम पे टाके ला रहे हैं, जो लोग उनको मिटा रहे हैं, अल्लाह अपने रहम करम के साथ, अवाम के ताउन के साथ उसको मिटाने नहीं देगा। लेकिन हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आपके जजेस साहिबान भी ट्रायल को आईनी तकाजे पूरे करते हुए चलाए। मैंने आज जो प्रोसीडिंग देखी है ये तो शखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, हम हक महफूज रखते हैं। हम सवेरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अभी से मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि आपके सामने अगर हमारी दरख्वास्त आ जाए तो काइंडली सेम डे के लिए इसको मुंतखब कर ले, सुने, आप ओपन हार्ट से सुन ले। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? अदलिया के पास न जाए तो कहाँ जाएं? ये भी हमारा एक आईनी हक है। हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसका तदारुक किया जाए पहले से कि ये बहुत लेट हो। आज आपसे मैं कोई सियासी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि सियासी गुफ्तगू के लिए फिर कोई वक्त सही, लेकिन आज इतना ही काफ़ी था क्योंकि आईनी तकाजे पूरे न करते हुए अगर आप किसी का ट्रायल चलाएंगे तो इससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। आज के लिए इतना काफ़ी, अनलेस आपका कोई क्वेश्चन हो। साहब, अहम तरीन गवाह हैं आजम खान साहब। आज इमरान खान और शाह महमूद के डिफेंस काउंसिल के होते हुए उनका बयान जो है वो स्टेट की तरफ से जो डिफेंस काउंसिल दिया गया उनकी तरफ से लिया गया, ये कैसा? नहीं, देखे पहले जो खान साहब की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब से वकला साहिबान आए हुए थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब भी मौजूद थे, सलमान सफदर साहब भी आए हुए थे, उनको जाने नहीं दिया गया और उनका ट्रायल जो चल रहा था उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दी गई। ये जज साहब के नोटिस में लाया गया था और उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि चूंकि मैं ऑर्डर कर चुका हूँ कि स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल प्रोसीड करेगा तो इसलिए मैंने उनसे करवाया। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी थी, मैंने भी जज साहब से गुजारिश भी यही की थी कि अगर डिफेंस काउंसिल के एब्सेंस में आपने किसी और वकील को अपॉइंट किया है तो चलो कोई जवाज होगा, आपने सोचा। लेकिन अब जबकि अपना गवाह मौजूद है, आपका गवाह मौजूद है और डिफेंस का अपना काउंसिल मौजूद है और वो काउंसिल जिसके पास रिकॉर्ड भी है, जिसने तैयार भी किया है, जिसकी एक्सपर्टीज भी है और वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर भी सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है। इफेक्टिव सर्विस ऑफ असिस्टेंस ऑफ द काउंसिल एक बुनियादी हक है, फिर आप उनको इजाज़त दे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें इस हक से महरूम रखा गया। देखिए, एक बात आपने इस ट्रायल में नोट किया हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई आपका कोई जुर्म, जो भी आपका जुर्म है, लेकिन हक दिफा देना और ट्रायल का प्रोसीड करना आईनी तकाजों से ये बुनियादी हक है जो हमें मुसलसल रिफ्यूज हो रहा है। आप सबका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 342 का बयान भी हो रखा है, इसके बाद आज अगर सजा फैसला महफूज देखिए 342 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर आप क्लोजिंग आर्गूमेंट्स करते हैं और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के बाद फिर जजमेंट अनाउंस की जाती है। आप देखते हैं कि ये कितने दिनों में होता है। सर, ये कार्रवाई हुई तो खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी आज दिन भर? देखो, खान साहब का मुराल बड़ा आए, उन्होंने जज साहब को कहा ये फिक्स मैच है, आप करना चाहते हैं तो आप करें, मैं चलता हूं, मुझे इजाजत है। जज साहब ने कहा आप जा सकते हैं, तो इसी तरीके से वो चले गए। जी, थैंक यू जी।